كم تجلجلي نسمعه كاب جلجلي زصنحو ناي بلصقنا سوسلت أنا تنلعلي كيناتي كادي لهم دفعتي تون كاب تجري هادي ممزخدية ህወሓት እንኳን አሜሪካ ወደ አዲስ አበባ እንደማንሄድ ያውቃሉ በትግራይ ጉዳይ አንደራደርም በትግራይ ጉዳይ የሚያስቀጣን ካለ ለመቀጣት ዝግጁ ነን ጽግናው አገዛዝ በድሮን የታገዙ ውጊያዎችን ቀጥሏል የፋኖ ኃይሎች በካምፖች ላይ ጥቃት ማድረሳቸውንና ሬጅመንት ተደመሰሰ ያሉበትን ውጊያ ማከናወናቸውን አሳውቋል የመከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ አሁንም የሰራዊት ምርቃት ላይ ነኝ ብሏል ሰላም ከመለኻትኩም ናይ ወድ ሁሉ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከምትልም ሕጁን አማራይና አዘናጋዒ ቪዲዮታት ሒዘልኩም መጽያለሁ مساي صنحو نايز يوتيوب ز حدش تزغونكو با سبسكرايب منغار بيتسو خوننا نفت فلامي ابو سمونزي ازرارا خونزنا اسكي ناي منجرينو انينا بزحات من اسحاقتن اغرمت زغون فيديوهات حيزنا مصينا لنا لو ما عندكن نفتي وانا فلامي ازرارا بينا زنيه ناي منجرينو هنكن صلينا ويكا زي ايمبرك خناني بزحات فيديوهات حيزنا مصياركم لنا اسكي نقدم نسعسعسكي لو ما عندك نصحاب كنزنا قعنا خنمهارينا بزح فيديوهات حيزلكم متيلكم مسايت صنحو سبسكرايب منغار بيتسخوننا ولا نفتفر لما يحدون الزرار خنزلو ناي منجرينا نسون حبينا نرينا نخي مسايت صنحو كم تجلجلي نسمعه كاب جلجلي زصنحو ناي بلصقنا سوسلت أنا تنلعلي كيناتي كادي لهم دفعتي تون كاب تجري هادي ممزخدية ينددو بقى سراوي تجري كوا جاي ولون فريسو يو دوزة بلنا كويبلنان بقى بحد جزء ما قال لهم أتوا بحزن أنا أتون خلينا نسمع عندنا بميديا عند تزارو مالتي دوزة بلنا يلون من بترطر يبلوني كم يلهم يومكم تصنفت مقالة تواجي يوم يكو بقى نخيد نواجع قال زي تخكلني حبريتاون دحابو مالتي بزمن قدزي بزخوان يكون واقع تخفيله زما تسمويتو ساعتهم تمليسهم مقاله خوينا ما بتقراي كوينا مجزاتنا يمخان حلم دليتني يزنيهم سلازو خانه نتي سرعه بلصقنا نا كوينات نخاتو طعمي وفري زكايدو زل بوفري بقى تريلهم ببتارانا ميديا انداوص ناي تهزبي ناي قالس منفس نمدخامن ياو تلوخ سرعه بلصقنا عدمها النواح نساتهم دما ناي سرعه بلصقنا مقصلتا خوينو مبتግራይ መጽዮም ትግራይ ንخገዝኡ ዘለዎም ድሌት እዮም ዝገልጹ ዘለው ብኡ እዮም ድፊት ዝፈጥሩ ዘለው ዞም ባንዳታት ማለት حنساب تجرجرا مستحسو دوم بلس لزي بلهم تبقسهم مجمر يزولوا وزنوروا تحزن حوحات تقاصاص يرزلو حيلي مسوي بأسنا يوم يقولون يرو معات شماشم يوصلون نتي حزي ناي حوحات مرحنة ولا حيلي استفلالي شميس وعو قنت وانا بأسي مس ناي حوحات تحزلو مرحنة مسيلهم كقربي فتونون يرو عندهم أب قدمنا وديساوا مخادم ناي حوحات حقاوي أفلطو ناي حوحات حقاوي أفلطو بمرض أبور دبيلو سرعات بلصقنا مسرزو مو نحنا ناي حوحات أفلطو حيزنا نقصلينا حوحات زلعله أفلطو زهبون بعلو تهزب تقرأيو صراحنا إنا نقصلينا نحنا نقصل نيرنا نساتهم نحنا إنا حوحات يبلو نيرو تي قباء زكاية حوحات زي كونس تي أوريجينال حوحات نحنا إنا يبلو أو قال مدرخاتون كاب قباء زكاية حوحات تفليهم نخر رأيو ناي 5 عمس زقوارة ناي 5 عمس حوحات دي قال لهم تايز بحال سريحهم زي بانر سريحهم مدرخاتي مورحن يرو نحنا أينا بقى زلعلنا نحنا أينا حوحات كبلو مالتي شعوب بقى حوحات ممثال ينيروت حستحيزو موزنورو مالتي حرزي أي واتقتمن تقبلنتون كركبي كألن من مخان حوحات حزبنا سلازفلت نعاتهم حوحات يلو خوسلو ما يكألن سلازينا يوعلون بارت مسريتهم
يمسرتو ناي بلصقنا كالي شمينبر بلصقنا ጨንፈሪ ናይ ትግራይ بلصقنا يسمرت ማለት እዚ ኮይኖም ይقጽልለው እዚ ስምረት ማለት ናይ ትግራይ بلصقنا እዩ ሙሉ بلصقنا ዝመርሐን ዝዞን ዘዋፍሩን እዩ بلصقنا ተባሂሉ ትግራይ ተኣቱ ብዙሕ ተቀባልነት ይብሉን ስምረት ብዝብል ደኾን ሽምና ቀይርና ናይ بلصقنا ልኡኽ ንፍጽም ብዝብል እዮም አባላት ኮይኖም ማለት እዩ እዚ ሓንሳብ አባላት بلصقنا እንተዳ ኮይኖም ዋላ ስምረት ይኹን ትዝበልዎ ሽም ግን بلصقنا እዮም ሓንሳብ ናይ بلصقنا አባላት እንተዳ ኮይኖም بلصقنا ዝብሎ ነገር ዝብሎ ዝነበረ ቀደምውን ክብሉ ክግደዱ ግድነት እዩ ሕዝንታ ይብሉለው እንታይልና ኮይና ሕወሓት ካብቲ ጅመረት ሒዛ ከም መፈጠራ ጀሚሩ ንህዝብ ትግራይ ጥቂማቶ ይትፈልጥን ይብሉ እዚኣቶም እኮ ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም ንውድብ ሕወሓት ዝመርሑ ዝነበሩ እኮ እዮም እንታይ ክትገብር ዳ አባል ሕወሓት ኮይንካ ነርካ ንስኻ ከመይ ጌርካ ዳ ክሳዕ ማእኸላይ ኮሚቴ በፂሕካ እንትበልካዮ መልሲ ይብሉ ድሕር ንህዝብ ትግራይ ዝተጠቅም ውድብ ኮይና ንምንታይ አባል ኮይንካ ንስኻ ታይ ደሊኻ ስልጣን ታይ ነይሩካ ነው ሕወሓት ዘጸገ መስልካ ንኽትነብር መስልካ ስልጣን ንኽትሕዝ ዲኻ ዳ አባል ሕወሓት ነይርካ እሱ ይኽበሃል ዝኽእል ናይ ዝሓለፈ 50 ዓመት ከይቀረ እዮም ዝራገሙ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓመት እውን ከምኡ ያ ነይራ ሕወሓት ናይ 27 ዓመት አባል ኢህወደግ ብምዃን ሃገር ትመርሐሉ ዝነበረት ግዜ እውን ህዝብ ትግራይ ተጠቃሚ ይኮነን ድሕሪኡ ሕዚ እውን ተጠቃሚ ይኮነን ህዝብ ትግራይ ስለዚ ክሳብ 2016 አባል ማእኸላይ ኮሚቴ ዝነበረ ሰብ ሕወሓት ዝሓለፈቶ ጉዕዞ 50 ዓመት በሙሉኡ ፀረ ህዝብ ኢነሩ እንተነይሩ እንታይሉ ወሙስ ኻዳ ታይ ትገብር ነርካ ተራ አባል ዘይኮንካስ ክሳብ አባል ማእኸላይ ኮሚቴ ተበጽሕውን ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ፀረ ህዝብ ትብሎ ዘለኻ ውድብ እንታይ ዋኒን ነይሩ ካዳ ተዋይሊ ሕተት ዘለዎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ተፈላለዩ ሰባት እዮም ሕዝኹም እሟል ጀሚሮም ዘሎ ካብ ቅድመት ሒዙት ሕወሓት በቃ ፀረ ህዝብ ከም ዝነበረ ኮይኖም እዮም ምዝራብ ጀሚሮም ዘለው ንሕና ሕወሓት ኢና ዝብል ነገር ስለዘይሰርሐሎም ማለት እዩ ስለዚ ካሊ ዓይነት መልክዕ ሒዞም ይቕጽልለው ስለዚኦም ሰባት እዚኦም ሓንሳብ بلصقنا ስለዝኾኑ ሽም ዘቀየሩ ግን 00 ናይ ትግራይ ጨንፈር بلصقنا ክባሃሉ ዝኽእሉ ስለዝኾኑ በቃ ከም بلصقنا ዝብሎ ነገር በሙሉ ይብሉ ማለት እዩ ገሊኡ ቃላቱውን ቁሩብ ክንሰምዖ ገለ ዝቕፈና ዝነበረ ነገር ሕዝ ንሳቶም ይዛረቡ ኣለው በቃ ብደም ንእሽተይ ስኽፍ እንታይ ይበሉ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ሙሉእ ኣሰላልፎም ናብ بلصقنا ኮይኑ ፀረ ህዝብ ትግራይ ምስ ጄኖሳይደር ኮይኖም አንጻር ህዝብ ትግራይ ተሰሊፎም ኣለው እዚኣቶም እውን ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ጄኖሳይድ ዝፍጽሙ ጸላእቲ ህዝብ ትግራይ እዮም ማለት እዩ በዚ ደረጃ እዚኦም ክቕመጡ ዘሎ ተጋሩ ስለዝኾኑ ብደም ኣይኮንና ንቆጽል ብዕላማ እዩ ገለገሊኡ ናይዞም ሰባት እዚኦም ተግባር ልዕልቶም ካልኦት ይኸይድ ዝፍጽምዎ ዘለው ነገር ማለት እዩ ስለዚ ናብ ትግራይ ካብ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ኸይዶም ዘለው ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ እሺ ክብራት ተኸታተልተይ ከምቲ ክትሰምዕዎ ዝጸናሕኩም መንጆሪኖ ሕጁን ማዓንጣ ትበተኽ ኣነ ጓንሰይቲ ይርየም ከምዚያ ዘቲ ማዓንጣ ትበተኽ ጓንሰይቲ ይርየ ፍልጥ መንጆሪኖ ብጣዕሚ ሰበይቲ ጅግና በቃ ንድሕር ዘይትን ምክንያቱ ሰብ ኣቋም ክለሎ ከ ምንታይ ወላ ይወድና ብዘይገድስ ግን በቃ ሰብ ኣቋም ክለሎ ሓንቲ ኾኖ ንዕላሙ ከም ድርግምቲ ከም ዝመሽረፈት በት ጸፍዓካ ታሽረፍ ከለኻ ሕጂ ኣቋም ክለወካ ኣለዎ ካብዛ ሰብ እዚኣ እንታይ ዲኹም ትመሃሩ ግድን ኩናት ወይ ዝኾነ ይኹን ይኾነ በቃ ኣቋም ዕላማ ሓንትን ዕላማ ክለወካ ኣለዎ እዚኣ ብናይ ካልእ ዕላማ እኔዋ ግን ነፍስኻ ፈትሽሙ ሓንቲ ነገር ክትሕዝ ከለኻ ኣቋም ክለወካ ኣለዎ ለምሳሌ ኣብ ሰበይት ንኽእል ሓንቲ ፍቅረኛ ሒዝከናላ ንስካ ካሊእ በዚ ዓይንኻ ድሕር ትርኢ ትኾንካ ፅቡቅ ይኹን ንስኻ መጨረሻ ውድቀት በቃ ወዳእ ኢኻ ንስኻስ ዕውት ኣይኮንካ መውደቕኻ ብጣዕሚ ሕማቕ እና ኣቋም ተሃሊካ ኩሉ ግዜ ዕውት ኢኻ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዕዞ ህይወትኩም እንታይ ክትገብሩ ዝግባኣኩም ኣቋም ክለወኩም
حنت إعلامك حنت إعلامك تبلغ كله بس توريك بس حنت إعلامك أقوم لحتى هالك بك أصها نزخون يهون وسط عوتي خبك أبعز هيوتكم أقوم خلوكم له أنا بتفتري أقوم زي ولا سايفت أقوم خلوك له إعلامك خلوك له بزي إعلام بزي أقوم تخيط هونك سخابك خمزي إلكتريك ماكينة تشرجة تخيد تودي عدوت سخاها تبلع انجرة تخيد قرشة وزود داخل ساعات دويلك ويخت موتها ويخت حممها بك أقوم تهاليك إعلاما تهاليك كد زلايخ ناكب منجري لتمهرنا نفت زغط صندخيت حجون استالي قد قدمنا بستالي مزحنا اسكي سحق إلنا تزنك إلنا أبزياني أقلتكم بدال اسكي حاضرنا ولا جنب جوازاني تاشي كلهم قد تدوم صام رباشي أنا أقول عيلات نشرار عندي حدا يقول خوينا مالت كوي بعدين خلينا شراريها ما يركبين ويركبين كسر لك ولك كسر لك على غطاء برا مراسي شو لو لان نبي انا قد خمسه سمع يدل له نبي اتفقني لك انت انا لك له حطك وايد فرناس بايته انا ما عندي غير لي شكراتات تلتنا خم تخطري ومصنحم زنكم ميلاديات انكراتات قوليا بتاعم انكراتات يسحوها يا زناوها حجغا نابناي استاليم كا حدش مغلص حزنا مزيد استاليم كتنتنكي كم زنان مسك تعرخلا نابركا نبي يا بلي دوسن ناي ستاليم اتناتنا غن تحمس ستاليم كتنت مالي نا ستاليم اصفر فابل تنتن نابل زامصني اسكي نعو حبران ግን سبسكرايب ጉዳይ ዝግጅታችን ህወሓት እንኳን አሜሪካ ወደ አዲስ አበባ እንደማንሄድ ያውቃሉ። በትግራይ ጉዳይ አንደራደርም፣ በትግራይ ጉዳይ የሚያስቀጣን ካለ ለመቀጣት ዝግጁ ነን ብሏል። በህወሓት ጽሕፈት ቤት በኩል የተሰጠ መግለጫ አለ። ዛሬ ሰፊ አጀንዳ ሆኖ ነው ዛሬ የዋለው። ተመልካቾቻችን በሌላ በኩል አንዱዓለም አራጌ ያው በኢዜማ በኩል መናቀውና የ97 ምርጫ መናቀው አንዱዓለም አራጌ ኦህዴድ ትከሻችን ላይ ቆሞ እስክስታ ይመታ ብለን ጠብቃናና አቅም የሚል መግለጫ ቃል መጠይቅ ሰጥቷል። ስለዚህ ጉዳይ ምንነግራችኋለን። መጽሐፍ አሳትማ ስለዚህ ጉዳይም አንዳንድ ነገር እናነሳለን። ተመልካቾች ሱዳን የተማረኩ የኢትዮጵያ ተሽከርካሪዎች ጉዳይም አነጋጋሪነቱ ቀጥሏል። ዛሬ 2 ድሮኖች ሱዳን ጥላለች። በተለይ ደግሞ ዛሬ መነጋገሪያ ሆኖ የዋለው ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምታዩት የኢትዮጵያ ተሽከርካሪዎች እና የኢትዮጵያ ብር ኖቶች ጭምር የተማረኩበት ጦርነት አነጋጋሪ ነው። በአረብኛ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለሱ እያወሩ ይገኛሉ። ሌሎች ጉዳዮችም አሉን። የጻድቃን ጉዳይ መዘዝ ይዞ እየመጣ ነው። የጻድቃን ንግግር በራሱ ላይም በብልጽግና ላይ መዘዝ ይዞ እየመጣ ነው። ፕሪቶሪያ የተፈራረመው ከህዝብ ጋር ነው እንጂ ከህወሓት ጋር አይደለም የሚለው ብልጽግና ከትግራይ ህዝብ ጋር የተነጋገረው የተወያየው፣ ስለዚህ የተዋጋው ከትግራይ ህዝብ ጋር ነው እንጂ ከህወሓት ጋር አይደለም የሚል ትንታኔ የተሰጠው ይገኛል። እነግራችኋለን ወደ ኋላ አካባቢ አብራችሁን ቆዩ። ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው። ሼር አድርጉት፣ ፕሮግራሙን ላይክ አድርጉት። ጉዳይ ዝግጅታችን ህወሓት እንኳን አሜሪካ ወደ አዲስ አበባ እንደማንሄድ ያውቃሉ። በትግራይ ጉዳይ አንደራደርም፣ በትግራይ ጉዳይ የሚያስቀጣን ካለ ለመቀጣት ዝግጁ ነን ብሏል። በህወሓት ጽሕፈት ቤት በኩል የተሰጠ መግለጫ አለ። ዛሬ ሰፊ አጀንዳ ሆኖ ነው ዛሬ የዋለው። ተመልካቾቻችን በሌላ በኩል አንዱዓለም አራጌ ያው በኢዜማ በኩል መናቀውና የ97 ምርጫ መናቀው አንዱዓለም አራጌ ኦህዴድ ትከሻችን ላይ ቆሞ እስክስታ ይመታ ብለን ጠብቃናና አቅም የሚል
መግለጫ ቃለ መጠይቅ ሰጥቷል። ስለዚህ ጉዳይም ነግራችኋለን። መጽሐፍ አሳትማ ስለዚህ ጉዳይም አንዳንድ ነገር እናነሳለን። ተመልካቾች ሱዳን የተማረኩ የኢትዮጵያ ተሽከርካሪዎች ጉዳይም አነጋጋሪነቱ ቀጥሏል። ዛሬ 2 ድሮኖች ሱዳን ጥላለች። በተለይ ደግሞ ዛሬ መነጋገሪያ ሆኖ የዋለው ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምታዩት የኢትዮጵያ ተሽከርካሪዎች እና የኢትዮጵያ ብር ኖቶች ጭምር የተማረኩበት ጦርነት አነጋጋሪ ነው። በአረብኛ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለሱ እያወሩ ይገኛሉ። ሌሎች ጉዳዮችም አሉን። የጻድቃን ጉዳይ መዘዝ ይዞ እየመጣ ነው። የጻድቃን ንግግር በራሱ ላይም በብልጽግና ላይ መዘዝ ይዞ እየመጣ ነው። ፕሪቶሪያ የተፈራረመው ከህዝብ ጋር ነው እንጂ ከህወሓት ጋር አይደለም የሚለው ብልጽግና ከትግራይ ህዝብ ጋር የተነጋገረው የተወያየው፣ ስለዚህ የተዋጋው ከትግራይ ህዝብ ጋር ነው እንጂ ከህወሓት ጋር አይደለም የሚል ትንታኔ የተሰጠው ይገኛል። እነግራችኋለን ወደ ኋላ አካባቢ አብራችሁን ቆዩ። ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው። ሼር አድርጉት፣ ፕሮግራሙን ላይክ አድርጉ። እሺ ክብራ ተኸታተልቲ ከምቲ ክትሰምዕዎ ናይ ስታሊም ጸናዕኹም ወላ ሓንቲ ካነ ስታሊም ኣነ ክትንትነልኩም ኣይኽእል ስታሊም ልዕሌና ተንታን ስለዝኾነ ወላ ሓንቲ ካብ ናይ ስታሊም ክንነፊ ወይ ክንትንትን ኣይንኽእል። ስታሊም ጎበዝ ተንታኒ ምሁር ልዕሌና እዩ እና ወላ ሓንቲ ትሕቲ ኢና نادى خلوكم دخل كان نستالين كان الزهاني هون أصري يابلكم في يابلكم بلعوا استي تمهر هنزو تهانزو رؤوسهم هنزو تهانزو الشيء كرات تطلتي يحجون نفت حدا خلتسستنا ولا نفت نمود عتا فيديو بس هنا دنا إتي فورم زحزو بتصيرله إتي فورم حدش نقدر حزنا مازيلو ناي إتي فورم ممكن سمعنا مسايد عنهم عين السالاتشو ندممت نمهر نتهانز let's go የብልጽግናው አገዛዝ በድሮን የታገዙ ውጊያዎቹን ቀጥሏል። የፋኖ ኃይሎች በካምፖች ላይ ጥቃት ማድረሳቸውንና ሬጅመንት ተደመሰሰ ያሉበትን ውጊያ ማከናወናቸውን አሳውቋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ አሁንም የሰራዊት ምርቃት ላይ ነኝ ብሏል። ቀዳሚው መረጃችን ይሆናል። ጦርነቱን ጀምረውታል ሲሉ የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለጹ። በትግራይና ከትግራይ ውጭ የሚገኙ የአሁንና የቀድሞ የቲዲኤፍ አዛዦች የተለያዩ ማብራሪያዎችም ቀጥሏል። የቲዲኤፍ አመራሩ የመመከት አቅማችን አድጓል ሲሉ፣ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ደግሞ ቲዲኤፍ እንዲበተን እያደረግን ነው ሲሉ አብራርተዋል። ሰሙታላችሁ። የብልጽግናው አገዛዝ ባለስልጣናት የዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ምርመራ እንዲደረግባቸው ጥያቄ ቀረበ። ይበንዲ እንዳለ ባለፉት 3 ወራት ውስጥ ከ100 በላይ ወታደራዊ የጭነት በረራዎች ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ወደ ብልጽግናዋ ኢትዮጵያ መጓጓዛቸው ታውቋል። እንቃኘዋለን። የሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በ6 ዓመታት ውስጥ እውነታው አልወጣም ስትል ባለቤቱ ተናገረች። ኦህዴድ ብልጽግና ሰዎችን ቀጣው ሲል ከከረመባቸው ዓመታት በኋላም ዛሬም ፍትህ አልተገኘም በማለትም አስረድታለች። ተሰሙታላችሁ። የደቡብ አፍሪካ የጸረ ስደተኛ ቡድኖች የውጭ ዜጎች ከሀገሪቱ እንዲወጡ የሰጡት ቀነ ገደብ ተጠናቋል። እንቅስቃሴዎች ቆመው ሱቆችም ተዘግተው ውሏል። በደቡብ አፍሪካ መጤጠል ዘመቻ ላይ የሚነጋገረው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ደግሞ ተራዝሟል። ሌላኛው መረጃችን ነው። ኢራን $6 ቢሊዮን ሊለቀቅላት እንደሆነ ይፋ አደረገች። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህን እና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ። የብልጽግናው አገዛዝ በድሮን የታገዙ ውጊያዎቹን ቀጥሏል። የፋኖ ኃይሎች በካምፖች ላይ ጥቃት ማድረሳቸውን፣ ሬጅመንት ተደመሰሰ ያሉበትን ውጊያ ማከናወናቸውንም ገልጿል። የመከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ አሁንም የሰራዊት ስልጠናና ምርቃት ላይ ነኝ ይላል። ይህ ወታደሮች ሰልጥነው በብር ሸለቆ ተመረቁ የሚለው ዜና ባለፉት ዓመታት ደጋግሞ የተሰማ ነው። እነዚህ ወታደሮች በየጊዜው ሰልጥነው ስምሪት ከተሰጣቸው በኋላ የትገቡ የሚለው ግን በአገዛዙ መንደር እንዲነሳ የሚሻ ጥያቄ አይደለም። ዛሬም ግን አካባቢው በግዳጅ የሚያፍሷቸውን ተረኛ የእርስ በርስ ጦርነት ሰለባዎችን አሰልጥነን አስመረቅን ይላሉ። ከሰሞኑ በርካታ ወታደሮቻቸውን የገበሩት ሌተናንት ጀነራል መሐመድ ተሰማም በብር ሸለቆ ተገኝተው የጥፋት እጆችን እየቆራረጠ ያለ ሰራዊትን እየገነባን ነው ሲሉ ይናገራሉ። እሳቸው ይህንን በሚሉበት ተመሳሳይ ዕለት ግን ሰራዊታቸው በጎጃም ቀጠና ሞጣ አቅራቢያ ሙገር ተብሎ በሚጠራ ስፍራ ባለ ካምፕ ላይ ድንገተኛ ጥቃት ተከፍቶበት በርካታ ወታደሮች ተገድሏል። የጦር መሳሪያዎችም ተወስደዋል።
ወስዷል። እዛቸው ምስራቅ ህዝብ በተሰማራበት በጎጃም ቀጠና ባለፉት ቀናት ማለትም በአንድ ሳምንት ውስጥ የተፈጸመውን ጥቃት በተመለከተ ሪፖርታቸውን ያሰራጩት የፋኖ ኃይሎችም በእነዚህ ቀናት ውስጥ 2 ኮሎኔሎች 3 ሻለቃዎችና ሌሎችም ወታደራዊ አመራሮች የዛሬውን የሞጣ አቅራቢያውን የጎዛምን ፈንድቃም ደጋዳሞት ቋሪትና ማቻከል ዘመቻዎችን ጨምሮ ተደምስሰዋል ይላሉ። በመቶዎች የሚቆጠሩ ጦር መሳሪያዎች ተማርከዋል የሚለውንም ያክላሉ። ዛሬ በብር ሸለቆ ሰልጥነው ተመረቁ የተባሉ ወታደሮች ጣፈንታም ተመሳሳይ ሊሆን እንደሚችል እምብዛም የሚያሻማ አይሆንም። ኦሮሚያ ክልል ቆይተና መጣ። ኦሮሚያ ክልል ከመጣን በኋላ ወደዚያው ወደ አማራ ክልል መጣና ያው አማራ ክልል ፋኖ አለ። ፋኖ ያለው ፋኖ አይደል ያን አክልም ብዙ አይደለም። ያው ተራተ ሽፍታ ነው ተበታተነ ያለ ሽፍታ ነውና እና እሱና አጥድታችሁ ተመለሳላችሁ ተብለን የመጣ ነው ማለት ነው። አገዛዙ በሀገር ውስጥ ባንዳና የባዕዳን ተላላኪ እያለ በየአካባቢው ከዜጎቹ ጋር የሚያደርጋቸው ውጊያዎች ቀጠናቸውን እያሰፉ የቀጠሉበት ሁነትም ተፈጥሯል። በእነዚህ የሀገር ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነቶች ከሜካናይዝድና እግረኛ ሰራዊቱ ባሻገርም የአየር ጥቃቶችን መፈጸሙንም እንዲሁ እንደቀጠለ ነው። በወለጋ አሙሩ ወረዳ የተቀሰቀሰ ጠንካራ ውጊያን ተከትሎም ከአጋምሳ ከተማ አቅራቢያ የተፈጸመው የድሮን ጥቃትም የቅርብ አብነት ነው። በወለጋ አሙሩ አጋምሳና ዋሊሉ ቁማ በተባሉ አካባቢዎች የኦህዴድ ብልጽግና ያሰማራው ጥምር ኃይል ከአካባቢው ታጣቂዎች ጋር ያደረገው የተኩስ ልውውጥም ኢትዮጵያውያንን ለጉዳት የዳረገ ሆኗል። በዚሁ በወለጋ ቀጠና ባለፉት ተከታታይ ቀናት ተደጋጋሚ የድሮንና የጦር ጀት ጥቃቶች መድረሳቸውም የሚዘነጋ አይሆንም። እነዚህ ዘመቻዎች በሰፊው እየተከናወኑ የሚገኙት ደግሞ የአገዛዙ ምክትል የእዝ አዛዥ ጄኔራል ከተገደሉ በኋላ ነው። ጦርነቱን ጀምረውታል ሲሉ የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለጹ። በትግራይና ከትግራይ ውጭ የሚገኙ የአሁንና የቀድሞ የቲዲኤፍ አዛዦች የተለያዩ ማብራሪያዎችም ቀጥሏል። የቲዲኤፍ አመራሩ የመመከት አቅማችን አድጓል ሲሉ፣ ሌትናንት ጀነራል ጻድቃን ደግሞ ቲዲኤፍ እንዲበተን እያደረግን ነው ሲሉ አንስቷል። ከሁለቱም ወገን በተለይም በብልጽግናው አገዛዝ በኩል የትግራይ ሹማምንት ላይ ያነጣጠረው የፕሮፓጋንዳ ዘመቻም ከጥቂት ዓመታት በኋላ አቧራቸውን አራግፈው በተነሱ የጥላቻ ቃላት ታጀበ ሆኗል። ያገዛዙ ልሳናትም የህወሓት ሰዎችና የቲዲኤፍ አዛዦችን በዘንዶ በጭራቅ በአረም ወዘተ እየመሰሉ ያቀርቡ ዘንድ የታዘዙትን የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እየፈጸሙ ናቸው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ማብራሪያ ያቀረቡት የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ህዝብ ጠላቶች በውስጥም በውጭም ሆነው ህዝቡን ለማደናገር እንደዚሁም ማንነቱንና ሉዓላዊነቱን አሳልፎ እንዲሰጥ ለማድረግ የውሸትና የማጠልሸት አጀንዳዎችን በመቅረጽ ቀንና ሌሊት እየሰሩ ነው ሲሉም ከሷል። እኛ ለአመታት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እንዳይፈርስ ታግለናል የሚሉት ሊቀመንበሩም ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ የነበረው ሁነት ግን ሰላምም ጦርነትም የሌለበት እንደነበርም አስረድቷል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የብልጽግናው ስርዓት በትግራይ ላይ ጦርነቱን በይፋ ነው የጀመረው። እኛ ምላሽ ስላልሰጠን እንጂ የድሮን ድብደባዎች ተፈጽሟል፣ በታጣቂዎች በኩልም ጥቃቶችን አድርሰዋል፣ በክልክላዎቻቸውም ኢኮኖሚያዊ ጦርነቱን ከከፈቱ ቆይተዋል ሲሉ ያነሳሉ። የዚህ ሁሉ ዘመቻቸው ዓላማ ሰላም እንድንሰጣቸው ተንበርከኩ ነው። ብልጽግና የሚልና የሚያዛችሁን አድርጉ፣ ሉዓላዊነት ይነጠቅ፣ መብትም ቢሆን የፈለጉትን ያድርጉ፣ ዝም በል ነው እያሉ ያሉት በማለት አክለዋል። ሰላምና እንደልትል ክሳበይ እንዘሰዱ ተንበርከክ ተንበርከክ ብልጽግና ዘልካ አዘዝ ስምዕ ለዓለውነት ኮይኑን ይውሰድዎ፣ መሬት ኮይኑን ይውሰድዎ፣ ካሊእ መሰልቲ ኮይኑን ድላይ ይግበሩ፣ ጸጥ ረጭ በል። መሰረታዊ ጥያቄዎቻችን እንዳይመለሱ በፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ተከፍቷል የሚሉት ደብረጽዮን ይህንን ለመመከት የሚደረገው ዝግጅትም ሁለንተናዊ ነው ባይ ናቸው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከተለያዩ የክልሉ የቀድሞና የአሁን አመራሮች በተለይም ከቲዲኤፍ ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ ልዩነት ያላቸው ማብራሪያዎችም ቀጥሏል። ከቲዲኤፍ አዛዦች አንዱ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ ሰራዊቱን የማጠናከር ስራ ተሰርቷል ብለው ከጎረቤቶቻችን ጋር የተፈጠረው ግንኙነት መልካም አጋጣሚ ነው ሲሉ አስረድቷል። የብልጽግናው የመፍትሄ አቅጣጫ ለልማት አይደለም፣ ለዲሞክራሲም አይደለም፣ ለድርድርም አይደለም፣ ሁሉንም ነገር በኃይል መጨፍለቅ ነው። በኃይል ሊጨፈልቁ ሲሉ ደግሞ በኃይል መከላከል ግድ ይላል ይላል የጀነራሉ ሰሞንኛ ማብራሪያ። ናይ ብልጽግና ናይ መፍትሄ አንፈት ልማዓት ይኮነ ዲሞክራሲ ይኮነ ድርድር ይኮነ ኩሉ ነገር በኃይል ምጭፍላቅ በኃይል ክጭፍልቁ እንተለው በኃይል ክትከላከለው ግድ
የቀድሞው የቲዲኤፍ አመራር ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ግን ሰራዊቱ እየተበተነ ነው፣ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የኛም አስተዋጽኦ አለበት ብለው በብልጽግናው ልሳናት ቀርበው ሲናገሩ ተደምጠዋል። ሰራዊቱ ቲዲኤፍ የሚባለው ዋናው የጦርነት መሳሪያ የነበረው ከሰራዊት እየወጣ የሸሸ ወደ የቤቱ ነው እየተቀመጠ ያለው። ለምሳሌ ከ5 ወር በፊት የትግራይ ሰራዊት እየተባለ የሚጠራው ባለፈው የጦርነት ውስጥ በጣም የአንበሳውን ድርሻ ይዞ አሁን ተደረሰበት ደረጃ ያደረሰው ኃይል አሁን በቁጥር ተመናምኗል። እኛ የምናገኘው መረጃ ለምሳሌ አንድ አርሚ ተብሎ የሚጠራው ከ3-4 ወር በፊት ወይም ከዛ በፊት 16000 15000 ነበረ። አሁን 2000 3000 ነው የደረሰው። እነዚህ ሁሉ ተደምረው የጦርነት ማድረግ ፍላጎታቸውን ገድለውታል። እዚህ ላይ አስተዋጽኦ ነበረን ብለን ነው ምናምን። የብልጽግናው አገዛዝ ባለስልጣናት የዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ምርመራ እንዲደረግባቸው ጥያቄ ቀረበ። የበንዲ እንዳለ ባለፈው 3 ወራት ከ100 በላይ ወታደራዊ የጭነት በረራዎች ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ወደ ኢትዮጵያ ተከናውኗል ተብሏል። ለአቡዳቢ የሚላላከው የ4 ኪሎ አስተዳደር ሌላኛው የውጊያ ግንባር ባደረገው ቤንሻንጉል ጉሙዝ በኩል አሰቃቂውን የሱዳኑን ጦርነት ጎትቶ አስገብቶም በጦርነቱም ራሱ ገብቶ ይገኛል። በድንበር ቀጠና የሚደረገው ውጊያ ባለፉት ቀናት በብልጽግና በሚደገፉ ኃይሎችና በሱዳን ጦር መካከል ተጠናክሮ ሲቀጥል የአልብሯን ኃይል የሱርኩም ከተማንም ይዟል። የባህር ዳርና አሶሳ ኤርፖርቶች፣ የቢሾፍቱ ሐረር ሜዳና የቦሌ ኤርፖርትም የጦር መሳሪያ ማራገፊያ ዕለታዊ ኩነታቸው ሆኗል። እንደ ዓለም አቀፉ የበረራ መቆጣጠሪያ ተቋማት ሪፖርት ከሆነም ባለፉት 3 ወራት ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ወደ ኢትዮጵያ ከ100 በላይ የወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን፣ ድሮኖችና ጥይቶችን የጫኑ በረራዎች ተከናውኗል። የኢትዮጵያ ሆስፒታሎችም የአርኤስኤፍ ቁስለኞች መታከሚያ መሆን ጀምሯል። የአሶሳ ሆቴሎች ደግሞ የኤስፒኤልኤም ኖርዝናም የአርኤስኤፍ አመራሮች መዝናኛና ኢትዮጵያን ሴቶችም የሚቀርቡባቸው እንደሆኑ ይነገራል። ከኢትዮጵያ ኤርፖርቶች የተላከ ድሮን በሱዳን ጥቃት አደረሰ የሚለው ዜናም ገና ከአየር ላይ የወረደ አልሆነም። ይህ ሁሉ በጎረቤት ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያን የማስገባት ሂደት ለአቡዳቢ ከመላላክና ከብልጽግናው ሰዎች የጦርነት ሱስ የሚመነጭ ካልሆነ በስተቀር ጥቅም አልባ መሆኑ ሙን ነው። አሁን ደግሞ እነዚህ የብልጽግናው ሹማምንት ላይ ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል ምርመራ ጥያቄ ቀርቧል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶችና የህግ ድርጅቶች ጥምረት በሱዳን ዳርፉር ክልል በተቀሰቀሰው ግጭት ለተፈጸመ አስከፊ ወንጀሎች ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር ረገድ ተሳትፏላቸው የተባሉ የኢትዮጵያን ጨምሮ የበርካታ ሀገራት ከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ምርመራ እንዲያደርግ ነው ጥያቄውን ያቀረበው። ሚድል ኢስት አይ ባወጣው ዘገባ መሰረት ይህ ጥሪ የቀረበው ራውል ዋለንበርግ የሰብአዊ መብቶች ከተለያዩ የህግ የምርመራና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጥምረት ጋር በመሆን ነው። አቤቱታው የዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት አቃቢያን ህግ የውጭ ሀገር ባለስልጣናትና አሸማጋዮች በሱዳን ተፋላሚ ወገኖች የተፈጸሙ ወንጀሎችን ሆነ ብለው በማገዝ ወይንም በማበረታታት ረገድ የተሳተፉ መሆኑን እንዲመረምሩ ይጠይቃል። ማመልከቻው የውጭ ሀገር ተወናዮች ለፈጥኖ ደራሽ ኃይሉና ለሱዳን ጦር ኃይሎች የጦር መሳሪያዎችን፣ ቅጥረኛ ወታደሮችን፣ ቁሳቁሶችን፣ የሎጂስቲክስ ድጋፎችንና ፋይናንስ በማቅረብ በንጹሃን ላይ ግፍ እንዲፈጸም አድርገዋል ሲል ከሷል። የዜና ወኪሉ አክሎ እንደዘገበው የቀረበው ሰነድ ለፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች የተላኩ ተጠርጣሪ የጦር መሳሪያዎች ከአቡዳቢ ከአላይንና ከራስ አልካይማ አውሮፕላን ማረፊያዎች ከተነሱ በኋላ በኢትዮጵያ፣ በቻድ፣ በሊቢያና በሌሎችም በኩል መሸጋገራቸውን የሚያሳይ መረጃም ይዟል። ይህ የጦር መሳሪያ አቅርቦት መስመር ከሚያዝያ 2015 ጀምሮም እስካሁን ድረስ ያለ ስለመሆኑም ተመላክቷል። ይህ አቤቱታ በሮም ስምምነት አንቀጽ 15 መሰረት የቀረበ ይፋዊ መረጃ የመስጠት ሂደት ሲሆን ድርጅቶች ምርመራ እንዲጀመር በማሰብ መረጃዎች ለዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት አቃቤ ሕግ የሚያቀርቡበት ስርዓት ነው። ፍርድ ቤቱ በፈረንጆቹ 2005 በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት በዳርፉር ለተፈጸሙ ወንጀሎች ቀደም ሲል ዳኝነት ስልጣን ነበረው። ተቋሙ የግፍ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ አካላትና ለነርሱ ከለላን በመስጠት እንዲቀጥሉ የሚያደርጉ መረቦች ያለምንም ቅጣት በተግባራቸው እስከቀጠሉ ድረስ የሱዳን ህዝብ ስቃይ አይቆምም ሲልም አስጠንቅቋል። የሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በ6 ዓመታት ውስጥ እውነታው አሁንም አልወጣም ስትል ባለቤቱ ገለጸች። ኦህዴድ ብልጽግና ሰዎችን ቀጣው ሲል ከከረመባቸው ዓመታት በኋላ ዛሬም ፍትህ አልተገኘም በማለት ማስረድታለች። አገዛዙ እንደፈጸማቸው ከሚታመኑ እንቆቅልሽ ከሆኑ የሀገሪቱ ታዋቂ ሰዎች ግድያዎች መካከል አንዱ የድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ነው። ሮይተርስን ጨምሮ በዓለም አቀፍ ተቋማት ታዋቂ ሰዎችን የሚገድል ኮሬን የገኛ የተሰኘ ገዳይ የባለስልጣናት ቡድን እንዳለ መገለጹ የሚታ
የሚታወስም ነው። ብዙዎች የዚህ ቡድን ሰለባ ሆኗል ብለው የሚገልጹት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሰኔ 22 2012 በጥይት ተመቶ መገደሉም የሚዘነጋ አይሆንም። በወቅቱ የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ሹመት የነበራቸው እነ ወይዘሮ አዳነች አቤቤም ገዳይ ያሏቸውን ወጣቶችን ስም እየዘረዘሩ ካቀረቡ በኋላ የእድሜ ልክ እስራት ቀጣን ሲል ኦህዴድ ብልጽግና ገልጾም ነበር። ይህን ግድያ ተከትሎ ግን ከምርጫው በፊት ብርቱ ተፎካካሪ ሆኑብኛል ያላቸውን በተለይም የኦሮሚያ ፖለቲከኞችን በማሰር ከምርጫ ውጭ እንዲሆኑ የተጠቀመበት ሁኔታም ተፈጥሯል። 5ኛ ዓመቱን ባሳለፈው የአርቲስቱ መታሰቢያ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የሃጫሉ ሁንዴሳ ባለቤት ወይዘሮ ፋንቱ ደምሴም ከሃጫሉ ግድያ ጋር በተያያዘ እስካሁን እውነቱ እንዳልወጣና ፍትህ እንዳልተገኘ በምሬት ተናግራለች። ወይዘሮ ፋንቱ በንግግሯም መጀመሪያ ላይ የሃጫሉ ግድያ የተፈጸመበት ሁኔታ አስከሬኑ የተገኘበት የተባለው ስፍራና የተገደለበት ቦታ ፍጹም የተለያየ መሆኑን በማንሳት ነው ንግግሯን የጀመረችው። ስለ ሁኔታው ስታስረዳም በመጀመሪያ ደረጃ ሃጫሉ እንደሱ እንዲያልሆኑ ካንቶችና ከዳተኞች በሌላ ቦታ ገድለውት መኪና ውስጥ ተገደለ በማለት በላኳት ሴት ልጅ አማካኝነት በእኛ ላይ የሰሩትን ድራማ ሁሉ እንደ ሰው ሳይሆን እንደ ቸርነቱ ተሸክመን እንድንኖር ያደረገን እውነተኛው ፈጣሪ ከእናቱ ጋር ይመስገንላለሁ ብለዋል። እስከዛሬ ድረስ የባለቤቷን መገደል ተከትሎ ከደረሰባት ጥልቅ ሐዘን ማገገም እንዳልቻለች በንግግሯ በተደጋጋሚ የጠቀሰችው ወይዘሮ ፋንቱም ከሃጫሉ ግድያ ጋር የተያዘው እውነት ወደ ብርሃን እንዲወጣ በመጠየቅ ንግግሯን አጠቃላለች። ሁልጊዜም ይህንን ቃል ደጋግሜ እላለሁ። ሙሉ 6 ዓመታት ቢያልፉም የሃጫሉ እውነት እስካሁን አልወጣም። በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ያላችሁ በሙሉም የሃጫሉ እውነት እንዲወጣለን ወደ ፈጣሪ ለምኑልኝ። እውነት የፈጣሪ ልጅ ናትናም አመሰግናለሁ ስትል ወይዘሮ ፋንቱ መልእክቷን አስተላልፋለች። irradeddeebi'een jecha kana jedha dhugaanachi waggaa jaha guutuu nuuf baane uummanni biyya keessaa biyya alaa xinnaa guddaan qeerroo fi qarreen dhugaan Hacaaluu akka nuuf ta'u waaqana kadhadhaan jedha. dhugaan ilma waaqaatii galatoo የደቡብ አፍሪካ ጸረ ስደተኛ ቡድኖች የውጭ ዜጎች ከሀገሪቱ እንዲወጡ የሰጡት ቀነ ገደብ ተጠናቋል። እንቅስቃሴዎች ቆመው ሱቆችም ተዘግተውም ውለዋል። በደቡብ አፍሪካ መጤ ጠል ዘመቻ ላይ የሚነጋገረው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ደግሞ ተራዝሟል። በሀገሪቱ የተለያዩ ከተሞች የጸረ ስደተኛ ቡድኖች የህጋዊ ሰነድ የሌላቸው የውጭ ዜጎች እንዲወጡ የሚጠይቁ ሰልፎችን ያከናወኑ ሲሆን መንግስትም ከፍተኛ የፖሊስ ኃይልን አሰማርቶ ውሏል። በአንዳንድ አካባቢዎች በስደተኞች ንብረቶች ላይ ዝርፊያ እንደተፈጸመና ሰልፈኞቹ ከፖሊስ ጋር እንደተጋጩ የሀገሪቱ የዜና ምንጮች ዘግቧል። ቡድኖቹ በቀነ ገደቡ ያልወጡ የውጭ ዜጎች እስር እንደሚጠብቃቸው ቢዙቱም መንግስት ግን ዛቻው የሐሰት መሆኑንም ገልጿል። ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ ሰልፈኞቹ ተቃውሟቸውን ከማሰማት ውጭም ማብራሪያና ዛቻ መፈጸም ወይንም ቀነ ገደብ ማስቀመጥ እንደማይችሉ ትናንት ገልጸው ነበር። በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች በሀገሮቻቸው ኤምባሲዎች አቅራቢያ በጊዜያዊነት እንደተጠለሉም ተሰምቷል። የተቃውሞ ሰልፍ ወደ ሁከትና ብጥብጥ ያመራል የሚለው ስጋት በሰፊው በማንዣበቡም በሀገሪቱ ያሉ ሰራተኞች ወደ ስራ ከመሄድ ተቆጥበው ውለዋል። የንግዱ ሱቆች ተዘግተዋል። እንደዚሁም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎቶች ተቋርጠው ውለዋል። በደርባንና ጆሃንስበርግ መሃል ላይ የሚገኙ አብዛኞቹ ሱቆችና የንግድ ተቋማት የዝርፊያ ስጋት ስላለባቸው ተዘግተዋል። ሰራተኞችና ጉዳይ ያለባቸው ተጓዦችም በቤታቸው ለመዋል ተገደዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በደቡብ አፍሪካ መጤ ጠል ዘመቻ ላይ የሚነጋገረው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባም ተራዝሟል። ደቡብ አፍሪካ ያለውን መጤ ጠል እንቅስቃሴን አስመልክቶ በጋና በቀረበው ጥያቄ ላይ ሊወያይ የነበረው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ወደ ሌላ ጊዜ መዘዋወሩ ሲረጋገጥ ግብጽ ውስጥ ሊካሄድ የነበረው ስብሰባ ወደ ሌላ ጊዜ ቢዘዋወርም ጉዳዩ በሌሎች የህብረቱ መዋቅሮች ይታያል ብለው እንደሚጠብቁ የጋና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ተናግሯል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የአፍሪካ የሰብአዊና የሰዎች መብቶች ኮሚሽን የደቡብ አፍሪካ መንግስት በጸረ ስደተኛ ቡድኖች አማካኝነት ጉዳት ለደረሰባቸው ተጎጂዎች ካሳ እንዲከፍል ጠይቋል። ኮሚሽኑ መንግስት በስደተኞችና ሌሎችም የውጭ ዜጎች ላይ የደህንነት ስጋት በተፈጠረባቸው አካባቢዎች ጠንካራ ጥበቃ እንዲያደርግ በህገወጥ የህግ ማስከበር ላይ የተሰማሩ የመደበኛ ቡድኖችን እንዲበትንና በዚህ ድርጊት የተሳተፉ አካላትን ተጠያቂ እንዲያደርግም ጠይቋል። የመደበኛ ቡድኖቹ በውጭ ዜጎች ላይ የፈጠሩት የደህንነት ስጋት በጥልቅ እንዳሳሰበው የጠቀሰው ኮሚሽኑ በተለይም በአፍሪካውያን ስደተኞች ላይ እየተፈጸመ ያለው ዛቻና ጥቃት በጽኑ የሚወገዝ ነው ብሎታል።
ኢራን ከታገደባት ሀብት ውስጥ 6 ቢሊዮን ዶላር ሊለቀቅላት እንደሆነ አሳወቀች። ኢራን እንዳይንቀሳቀስ ከታገደባት 12 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ ግማሹ ሊለቀቅ ስለመሆኑ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ይፋ አድርጓል። አሜሪካና ኢራን 4 ወራት ያለፈውን ጦርነት ለመቋጨት በተፈራረሙት የመግባቢያ ስምምነት ላይ ከሰፈሩ ጉዳዮች መካከል የኢራን የታገደ ሀብት መልቀቅ አንዱ ነው። እስካሁን ሲደረጉ በነበሩ ንግግሮች ላይ ኢራን ጫና ውስጥ ላለው ኢኮኖሚያ እረፍትን የሚያስገኘውን ይህንን ሀብት እንዲለቀቅ አጥብቃ ስትጠይቅ ከርማለች። ከ2 ሳምንት ገደማ በፊት የተፈረመው ሰነድ እንደሚገልጸው አሜሪካ የታገዱ የኢራን ገንዘብን በሙሉ የማስለቀቅ ኃላፊነትን ተቀብላለች። የኢራኑ ፕሬዝዳንት መስዑድ ፔዜሽኪያንም ከዚህ ሀብት ውስጥ ግማሹ ሊለቀቅ እንደሆነ አመልክቷል። ፕሬዝዳንቱ ኳታር ውስጥ ከሚገኘው አጠቃላይ 12 ቢሊዮን ዶላር የኢራን ሀብት ውስጥ 6 ቢሊዮን ዶላሩ ተለቆ ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚመለስ መናገራቸውን ኤሪና ዘግቧል። ቀሪውን ሀብት ለማስለቀቅ የሚደረገው ጥረት ማሆንም እንደቀጠለም አመልክቷል። በተጨማሪም ፕሬዝዳንቱ አሜሪካ ለተፈረመው የመግባቢያ ስምምነት ታማኝ ሆና የምትቀጥል ከሆነም ኢራንም ግዴታዎቿን እንደምትወጣ አብራርቷል። ኢራን ሀብቱ ሊለቀቅላት እንደሆነ ብትናገርም እስካሁን ድረስ ስለ ጉዳዩ ከአሜሪካ በኩል ግን ማረጋገጫ አልሰጠም። ይሁን እንጂ ሁለቱ ሀገራት በተፈራረሙበት ወቅት ማብራሪያ የሰጡ አንድ አሜሪካ ባለስልጣን ቀጣይ ድርድር በሂደት ላይ ያለ ከኢራን ሀብት ውስጥ የተወሰነው ሊለቀቅ እንደሚችል መናገራቸው የሚዘነጋ አይሆንም። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። አበቃን። ቸር ያሰማን። ሽኩርታ ተተልተይ ኢትዮ ፎረም هم تخصموا وصنحكم من يرمع انت تحسته ازي مسنير قصلا ግን ካብ ዝምር ዘለ ሓደሽ ነገራት ሒዘልኩም ንመጽ ሳብስክራይብ ምንጋር ቤተሰብ ሆነና ክብረት ያለኝ ሰናይ ቀና